अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं अमीम शरीफ और आप देख रहे हैं अमन न्यूज़ उर्दू खबरनामा। खबरनामे की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। पौधे लगाने के साथ साथ इनकी देखभाल भी ज़रूरी, रिम्स डायरेक्टर डॉक्टर जय सिंह राठौड़ का बयान। आंगनवाड़ी टीचर्स को रिटायरमेंट के फ़वाइद देने रियासती हुकूमत से आंगनवाड़ी यूनियन का मुतालबा। कंदी श्रीनिवास रेड्डी की खिदमत पे मिसाल, ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने का सिलसिला है जारी। और अब खबरें तफसील से। रिम्स डायरेक्टर डॉक्टर जय सिंह राठौड़ ने मशवरा दिया कि हर किसी को पौधा लगाने के साथ साथ इनकी देखभाल भी करनी चाहिए। मंगल के रोज़ वाना महाउत्सव प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर आदिलाबाद ज़िला मुस्तखर में वाक़ रिम्स मेडिकल कॉलेज के अहाते में वाना महाउत्सव प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम में रिम्स डायरेक्टर डॉक्टर जय सिंह राठौड़ ने मेडिकल ऑफिसरान की हमरा बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। रिम्स हॉस्पिटल के अमला और मेडिकल के तलबा ने बड़े पैमाने पर पौधे लगाए। इस मौके पर डॉक्टर जय सिंह राठौड़ ने कहा कि इंसानों की सेहतमंद रहने और ज़िंदा रहने के लिए और माहौलियाती तवाज़ुन को बिगाड़ने से बचने के लिए दरख्तों की बहुत ज़रूरत है। इन्होंने कहा कि पौधों की हिफाजत हम सब की ज़िम्मेदारी है। इन्होंने कहा कि पौधे लगाने से इनसे ऑक्सीजन खारिज होता है, जिससे सेहतमंद रहने में मदद मिलती है। इस प्रोग्राम में डॉक्टर अशोक, डॉक्टर तिप्पेस्वामी, डॉक्टर संदीप पवार, डॉक्टर इदरीस अकबानी के अलावा दीगर ने हिस्सा लिया। वाटर లేదా क्या नहीं सकता मैडम मैडम అంత మెల్ల మధ్య కొట్టుకుంటే దాన్ని మళ్ళీ రా కాల్తలేండి ఈ చెట్టు పేరు అలా ఏంటాలి ఫ్యాకల్టీ కావచ్చు, ఇంక్లూడింగ్ మై సెల్ఫ్ ఎవరైనా చేసుకోవచ్చు. మళ్ళీ నేను 2 డేస్లో లెక్క పెడతాను. ప్రతి డిపార్ట్మెంట్లో 50 చెట్లు కాలేజ్ సైడ్, క్వార్టర్ సైడ్ కూడా ఎస్ఆర్ క్వార్టర్, జిఆర్ క్వార్టర్ మొత్తం వెయ్యి ప్లాంట్. గుడ్ మార్నింగ్. నిన్న రిమ్స్ హాస్పిటల్లో ఏదైతే డాక్టర్ డే జరుపుకున్నాం, డాక్టర్ డే సందర్భంగా 3 ప్రోగ్రాం అనుకున్నాం మేము. నంబర్ 1 డాక్టర్ డే, నంబర్ 2 బ్లడ్ డొనేషన్ క్యాంప్, నంబర్ 3 వన మహోత్సవం. సో నిన్న ల్యాకప్ టైం వల్ల ప్లాంటర్స్ చేయలేకపోయినాం. రిమ్స్ హాస్పిటల్లో కనీసం 1000 ప్లాంట్ మొత్తం మొక్క మేము పెట్టాలని డిసైడ్ అయినాం. అందులో ప్రతి డిపార్ట్మెంట్ హెచ్ఓడి ఒక 50 ప్లాంట్ వేయాలి. సో రిమ్స్లో టోటల్ 21 డిపార్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయి. 21 × 50 1050 ప్లాంట్స్. సో అట్లీస్ట్ 1000 ప్లాంట్స్ రిమ్స్లో మేము ప్లాంటేషన్ చేయాలని. మొన్న మాకు స్టేట్లో గ్రీన్ చాంప్ అవార్డు వచ్చింది రిమ్స్కు. ఎందుకంటే ఇవన్నీ గ్రీనరీ ఉండడం వల్ల, హాస్పిటల్ మెయింటైన్ చేయడం వల్ల, నీటి వల్ల. సో అదే అనుసారంగా మా ఫ్యాకల్టీ హెచ్ఓ అందరూ మీటింగ్ తీసుకొని ఈ డాక్టర్ డే సందర్భంగా 1000 ప్లాన్ సందర్భంగా ఈరోజు అరౌండ్ 200 ప్లాంట్స్ ప్లాన్ చేశాము. నాతో పాటు నా ఫ్యాకల్టీస్, సీనియర్ ప్రొఫెసర్స్, సూపరింటెండెంట్స్, వైస్ ప్రిన్సిపాల్స్, అదర్ సీనియర్ ప్రొఫెసర్స్, స్టూడెంట్స్, హౌజీపీజీ అందరూ తల ఒక ప్లాంట్ నాటుతున్నారు. వాళ్ళ కొంత బాధ్యత అప్పగించాను. ఎవరైతే ఏ ప్లాంట్ వేస్తారో ఆ ప్లాంట్ వాళ్ళే ట్రీ గార్డ్ పెట్టాలి, వాళ్ళ నేమ్ పెట్టి పెట్టాలి, వాళ్ళే రక్షించాలి. ఎవ్రీ వీకు మా దగ్గర సీనియర్ అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ సుమలత ఉంది, తనకు ఇన్ఛార్జ్ ఇచ్చాను. రిమ్స్ మొత్తం గ్రీనరీతో ఉండాలని కోరుకుంటూ ఈరోజు ప్లాంటేషన్ చేయడం సంతోషదాయమైన విషయం. आंगनवाड़ी टीचर्स एंड हेल्पर्स यूनियन CITU के रियासती जनरल सेक्रेटरी जया लक्ष्मी ने कहा कि आंगनवाड़ी टीचर्स को रिटायरमेंट के फ़वाइद फराहम किए जाए। रियासती हुकूमत टीचर्स और हेल्पर्स को इंतहाई कम उजरत देने और 24 जुलाई के बाद इन्हें घर भेजने के फ़ैसले को फौरी तौर पर वापस ले। इन्होंने कहा कि साबिक़ा हुकूमत ने हड़ताल के दौरान जो वादे किए थे, इनके मुताबिक असातिज़ा को 2 लाख, हेल्पर को 1 लाख और VRS की सहूलत फराहम की जानी चाहिए।
वो मंगल के रोज़ मुकामी सुंदरया भवन में आंगनवाड़ी यूनियन के ज़ेर एहतमाम मीटिंग से खिताब कर रही थी। इन्होंने रियासती हुकूमत से जियो 10 को मनसूख करने का मुतालबा किया, जिससे आंगनवाड़ी टीचर्स और हेल्पर्स को नुकसान हो रहा है। इन्होंने रिटायरमेंट के फ़वाइद के साथ एक नया जियो जारी करने का मुतालबा किया। నా పేరు పి జయలక్ష్మి, తెలంగాణ అంగన్వాడీ టీచర్స్ అండ్ హెల్పర్స్ యూనియన్ CITU రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శిని. మన తెలంగాణలో అధికారంలోకి వచ్చిన కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అంగన్వాడీ టీచర్స్ని, హెల్పర్స్ని 65 సంవత్సరాలు నిండిన వాళ్ళని అతి తక్కువ డబ్బులు చెల్లించి జూలై 1వ తేదీ నుండి ఇంకా విధుల్లోకి రావద్దు, ఇంటికి పంపించాలనే నిర్ణయాన్ని అత్యంత దుర్మార్గంగా నిర్ణయం చేసింది, సర్కులర్ని జారీ చేసింది. దీనిని మేము తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం. ఈ నిర్ణయాన్ని తక్షణమే వెనక్కి తీసుకోవాలనేసి డిమాండ్ చేస్తున్నాం. వెనక్కి తీసుకోకపోతే రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పెద్ద ఎత్తున పోరాటాలను ఉధృతం చేస్తామనేసి కూడా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాన్ని హెచ్చరిక చేస్తున్నాం. ఎందుకంటే మేము అడుగుతున్నది చాలా న్యాయమైన డిమాండ్. అసెంబ్లీ ఎన్నికల కంటే ముందు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అంగన్వాడీ టీచర్స్, హెల్పర్స్, అంగన్వాడీ ఉద్యోగుల సమస్యల పరిష్కారం కోసం 24 రోజులు నిరవధిక సమ్మె మేము చేశాం. ఈ సమ్మెలో రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్స్ కల్పించాలనేది కూడా ఒక ముఖ్యమైన డిమాండ్. కొత్త జీవో వస్తుందనేసి ఎదురు చూసే సమయంలో కొత్త జీవో కాకుండా మళ్ళీ పాత జీవోనే ఈరోజు తీసుకొచ్చి జూలై 1 నుండి ఇక మీరు అటెండెన్స్ వేయొద్దు, మీరు సెంటర్కి రావద్దు, అసలు ఇక మీరు ఇంట్లోనే ఉండాలనేసి నిర్ణయం చేయడం అనేది చాలా అత్యంత దుర్మార్గమైన చర్య. అందుకని ఈ చర్యను కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వెంటనే వెనక్కి తీసుకోవాలి. గత ప్రభుత్వం ఇచ్చిన హామీ ప్రకారం 2 లక్షల టీచర్లకి 1 లక్ష హెల్పర్లకు ఇవ్వాలి. ఈ అంశాన్ని గమనించాలి. గత ప్రభుత్వం ఇచ్చిన అంశాలని కూడా పరిశీలించాలి. కొత్త జీవో ఇవ్వాలి. ఇవ్వకపోతే ఇప్పటికే రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పెద్ద ఎత్తున ధర్నాలు, పోరాటాలు జరుగుతున్నాయి. ఈ పోరాటాన్ని మరింత ఉధృతం చేస్తామనేసి కూడా మేము హెచ్చరిక చేస్తున్నాం. हल्का असम्बली आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी की खिदमत बेमिसाल है। कंदी श्रीनिवास रेड्डी फाउंडेशन की जानिब से 3 साल क़ब्ल शुरू किया गया ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने का सिलसिला जारी है। रोज़ाना सैकड़ों अफराद इस कैम्प से इस्तेफ़ादा हासिल करते हुए कंदी श्रीनिवास रेड्डी को दुआओं से नवाज रहे हैं। కలలన్నీ నెరవేర్చగన్న కదిలాడు, ఆదిలాబాదు అభివృద్ధి తన జీవితం అన్నాడు. ప్రజలు కన్న కలలన్నీ నెరవేర్చగన్న కదిలాడు, ఆదిలాబాదు అభివృద్ధి తన జీవితం అన్నాడు. ప్రజల కష్టాలను చూసి కరిగే కంటి నీరతడు, ప్రజల కష్టాలను చూసి కరిగే కంటి నీరతడు. మార్పుతోనే మన బతుకంటూ అన్నీ అండగా మారాడు. పేదల కష్టం తీర్చేవాడు, పెదవులపై చిరునవ్వే ఇతడు. జననేత సీనన్న, మననేత సీనన్న, జననేత సీనన్న, మననేత సీనన్న. ప్రతి చోట సీనన్ని అంటూ ప్రతి నోట, అభివృద్ధి అంటూ ప్రతి మాట, నడవాలి మనము తన బాట. ఊరు వాడ ప్రతి చోట సీనన్ని అంటూ ప్రతి నోట, అభివృద్ధి అంటూ ప్రతి మాట, నడవాలి మనము తన బాట. యువత మేలుకోవంటే ఉప్పెన కదిలే తన వెంటే, యువత మేలుకోవంటే ఉప్పెన కదిలే తన వెంటే. అన్నా అని మనమంటే ఉన్నా అని అంటాడు. అందరి మనసులు గెలిచిన వాడు, మన అభివృద్ధికి రూపం అతడు. జననేత సీనన్న, మననేత సీనన్న, జననేత సీనన్న, మననేత సీనన్న.
जिला कलेक्टर आदिलाबाद राजर्षि शाह ने कहा कि रूम टू रीड इंडिया ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम तैयार करदा अव्वल और दुवम जमातों के निसाबी कुतुब डी कोड एबल बहुत मुफीद है, जिससे अव्वल और दुवम जमातों के बच्चे हुर्फ, मल्टीप्लेक्स और बच्चों के हिज्जों के साथ अल्फाज और जुमलों को कैसे बनाना आसानी से सीख सकते हैं। जिला कलेक्टर आदिलाबाद राजर्षि शाह ने रूम टू रीड इंडिया ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम अव्वल और दुवम जमातों के लिए तैयार करदा डी कोड एबल नसाबी कुतुब की मंगल के रोज़ कलेक्ट्रेट कैंप ऑफिस में रस्म इजरा अंजाम दी। इस मौके पर ज़िला कलेक्टर ने रूम टू रीड इंडिया के ज़रिए चलाए जा रहे प्रोग्रामों की सताइश की। रियासती मैनेजर नरसिम्हाचारी ने कहा कि इनकी तंजीम के ज़रिए खुसूसी तौर पर तैयार करदा डी कोड एपल मतन का इस्तेमाल न सिर्फ बच्चों की पढ़ने की सलाहियतों को बेहतर बनाता है, बल्कि वो रवानी से पढ़ने को भी तैयार करता है और जो पढ़ना है इसको भी समझ सकते हैं। इन्होंने कहा कि ये जल्द ही तमाम बल्दियाती इदारों के सरकारी स्कूलों के पहली और दूसरी जमात के बच्चों को दिए जाएंगे। इन्होंने कहा कि अगले माह 18 मंडलों के 18 प्राइमरी स्कूल में रूम टू रीड ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए तैयार की जा रही मॉडल लाइब्रेरियों के इब्तदाई प्रोग्राम मुनक़िद होंगे। इस मौके पर रूम टू रीड तंजीम की तरफ से गुज़िश्ता साल की गई सरगर्मियों और इस तालीमी साल में की जाने वाली सरगर्मियों की रिपोर्ट कलेक्टर को सौंपी गई। कांग्रेस पार्टी के कायद आतरम सुगना ने मुतालबा किया कि MLA सतह के एक शख्स से नामुनासिब तबसरा किया और फौरी तौर पर माफ़ी मांगे। इन्होंने BRS MLA कोवा लक्ष्मी की जानिब से कुमरम भीम आसिफाबाद ज़िला कांग्रेस सदर विश्व प्रसाद राव के ख़िलाफ़ किए गए नामुनासिब तबसरों की सख्त मजम्मत की। इन्होंने पार्टी कारकुनों के साथ आसिफाबाद में इनका पुतला जलाया और अपनी नाराज़गी का इजहार किया। बाद अज़ा पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज कराई गई। इन्होंने फौरी तौर पर अपने अल्फाज वापस लेने और प्रसाद राव से माफ़ी मांगने का मुतालबा किया। ముప్పై సంవత్సరాల నుంచి రాజకీయం చేస్తున్నా అని చెప్తున్నావు కదా, గిదేనా నీ రాజకీయం? మహిళలను కించపరచడమా, మహిళలను అవమానపరచడమా? ఒక మహిళగా ఉండి ఈ విధంగా నేను మాట్లాడిన అనేసి తప్పకుండా మహిళలకు మరి ఆ తల్లులకు క్షమాపణ చెప్పవలసిన అవసరం ఉంది. లేకపోతే కవితకు పట్టిన గతి నీకు తప్పకుండా పడుతుందనేసి చెప్తున్నా. ఎవరైనా అడిగితే పోరాట స్ఫూర్తితో వచ్చినటువంటి వాళ్ళం, ప్రజల పక్షాన ఉన్నటువంటి వాళ్ళం, ప్రజల కష్టాలు తెలిసినటువంటి వాళ్ళం, ప్రజల అభివృద్ధి కోరుకున్నటువంటి వాళ్ళమే. కాబట్టి ఈరోజు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం మరి సీతక్క గారికి ఒక ఆదివాసీ బిడ్డకు మంత్రి పదవి ఇచ్చింది. 10 సంవత్సరాలు పరిపాలన చేసినటువంటి క్రమంలో మీ BRS ఎవరైనా ఆదివాసిని గుర్తించిందా అని ప్రశ్నిస్తున్నాం. ఈ ప్రాంతంలో బడుగు బలహీన వర్గాలు ఉంటారు కాబట్టి ఆ ప్రాంత అభివృద్ధి కొరకు తప్పకుండా అభివృద్ధి చేయాలన్నట్టు ఒక గొప్ప లక్ష్యంతో ఈ ప్రాంతానికి సీతక్క గారిని ఇన్ఛార్జిగా పంపించడం జరిగింది. మరి అభివృద్ధి కొరకు ఈ ప్రాంతానికి సీతక్క గారు వస్తే మరి అభివృద్ధిని సహించలేని మీరు ఈ విధమైనటువంటి మాటలు మాట్లాడమా? మీరు మంత్రులుగా ఉన్నప్పుడు ఫామ్ హౌస్ చుట్టూ తిరుగుతూ పైసలు ఎట్లా సంపాదించుకోవాలో అని మీ బాబతి అయితే ప్రజల పక్షానుండి ప్రజల అభివృద్ధి కోరుకున్నటువంటి బాధ్యత మా ప్రభుత్వానిది. మరి ఈరోజు మరి 30 సంవత్సరాలు నేను రాజకీయ జీవితం అని చెప్తున్నావు కదా, 30 సంవత్సరాల రాజకీయ జీవితంలో ఇలాంటి మాటలు నేర్చుకున్నావా అని మేము అడుగుతున్నాం. మరి ఇలాంటి మాటలు నేర్చుకుంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజలందరూ కూడా నేను తప్పకుండా తరిమి కొడతారనేసి కూడా తెలియజేస్తున్నాం. మా కార్యకర్తలు తలుచుకుంటే ఎంతసేపు నీది, కానీ మా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వము మా కార్యకర్తలకి అది నేర్పలేదు. మా కార్యకర్తలకి మరి మా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం సంస్కారం నేర్పింది.
గౌరవించడం నేర్పింది. మరి వాళ్లకు మా అభివృద్ధి పనులలో వాళ్ళు భాగస్వాములై ఈ ప్రాంతం అభివృద్ధి జరగాలనేటువంటి లక్ష్యం పెట్టుకొని వాళ్ళు మాతో కలిసి పనిచేశారు. जिला सदर वेणुगोपाल और कारगुजार सदर राम कुमार ने कहा कि नाई ब्राह्मणों को तमाम शोबों में सबकत हासिल करनी चाहिए। आदिलाबाद ज़िला मुस्तखर में वाक़ बीसी संगम भवन में मंगल के रोज़ नाई ब्राह्मण सोसाइटी का इजलास मुनक़िद हुआ। इस मौके पर सोमागिरी वेंकटेश को माचर्रा रामलू की मियाद के बाद नए सदर के तौर पर मुंतखब किया गया, जो कि नाई ब्राह्मण टाउन के सदर के तौर पर रहेंगे। इस मौके पर ज़ात बरादरी के अफराद ने दोनों को शाल पहनाकर मुबारकबाद दी। टाउन सदर ने कहा कि वो कम्युनिटी को मजबूत करने की पूरी कोशिश करेंगे। అధ్యక్షత నిర్వహించడం జరిగింది. ఆ తర్వాత సంవత్సరాల పదవి కాలం ఇవ్వడానికి ఇంతకుముందే నిర్ణయం ఈరోజు వాళ్ళకి సన్మాన కార్యక్రమం మాజీ అధ్యక్షుడు కొత్తగా నూతన అధ్యక్షుడిగా బాధ్యతలు తీసుకున్నటువంటి సోమగారి వెంకటేష్ గారికి సన్మానించడానికి కార్యక్రమానికి వచ్చిన జై నాయ్ జై నాయ్ జై నాయ్ నాయ్ బ్రహ్మలైకత వర్ధిల్లాలి నాయ్ బ్రహ్మలైకత వర్ధిల్లాలి జై నాయ్ జై నాయ్ జై నాయ్ జై నాయ్ లైకత వర్ధిల్లాలి బ్రహ్మలైకత వర్ధిల్లాలి జై నాయ్ బీసీ సంక్షేమ సంఘ భవనంలో నాయ బ్రాహ్మణుల యొక్క ఏది పట్టణవాడి శాఖ ఆధ్వర్యంలో గత సంవత్సరము 11వ తారీఖు 4వ నెల 23 నాడు మా దగ్గర ఎన్నికల ప్రక్రియలో మేము సమిష్టిగా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అధ్యక్షునిగా మాచర్ల రాము గారికి ఇవ్వడం జరిగింది. అదేవిధంగా రెండవ అధ్యక్షునిగా సోమగారి వెంకటేశ్వర ఇవ్వడం జరిగింది. కాబట్టి నేటికి అయితే ఫస్ట్ ప్రెసిడెంట్ మాచర్ల రాము గారి యొక్క గడువు ముగిసినందున వారికి సన్మానం వీడ్కోలు పలుకుతూ మరియు అదే విధంగా సోమగారి వెంకటేష్కు ఈరోజు పట్టణ శాఖ అధ్యక్ష పదవి ఇవ్వడం జరిగింది. ఆయన ఈరోజు ఎందుకంటే పట్టణ బాడీకి అధ్యక్షుని ఎన్నికైన సందర్భంలో ఆయన మా నాయ బ్రాహ్మణ సంఘం తరఫున జిల్లా బాడీ తరఫున మా బీసీ సంఘాల తరఫున కూడా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ అదేవిధంగా ఇప్పుడు ఈరోజు ఎందుకంటే నాయ బ్రాహ్మణులు కులవృత్తుల వాళ్ళు బీసీ సంఘాలు ఉన్నటువంటి అందరూ కూడా కొత్త ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చింది కాబట్టి మన యొక్క బీసీల చైతన్యంతో మన బీసీలకు కావాల్సినటువంటి ప్రభుత్వ పథకాలు కానివ్వండి మన నాయ బ్రాహ్మణులకు ఏదైతే ఉన్నదో దానికోసం కూడా మేము పోరాటం చేస్తామని మా బీసీ సంఘం జిల్లా కార్యవర్గం నుంచి కూడా మీకు తెలియడం జరుగుతుంది. PDSU के ज़िला सेक्रेटरी गणेश ने नीट इम्तिहानात में होने वाली बेज़ाब्तगियों की जिम्मेदारी कबूल करते हुए NTA के चेयरमैन को इस्तीफ़ा देने का मुतालबा किया। इन्होंने कहा कि मौजूदा जज के साथ मुकदमा चलाया जाए और मुजरिमों को सख्त सज़ा दी जाए। मंगल के रोज़ ज़िला मुस्तखर के संगम भवन में मुनक़िद मुत्तहिदा तलबा यूनियन के ज़ेर एहतमाम एक मीटिंग का इनेकाद किया गया। इन्होंने इस महीने की 4 तारीख को तालीमी इदारों के बंद की कॉल दी। इन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत नीट के उम्मीदवारों के साथ ऐसा सलूक कर रही है जैसे इनके साथ झूठे जैसा सलूक किया जा रहा है। इन्होंने कौमी तलबा यूनियन की कॉल के मुताबिक इस माह की 4 तारीख को होने वाली बंद को कामयाब बनाने की अपील की। న్యాయం చేయాలి నీట్ అభ్యర్థులను వర్ధిల్లాలి వామపక్ష విద్యార్థి సంఘాల ఐక్యత రాజీనామా చేయాలి కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి బర్తరఫ్ చేయాలి ఎన్టీఏ చైర్మన్ బర్తరఫ్ చేయాలి ఎన్టీఏ చైర్మన్ నశించాలి కేంద్ర ప్రభుత్వం వంటి వైఖరి నశించాలి కేంద్ర ప్రభుత్వం న్యాయం చేయాలి నీట్ అభ్యర్థులను జయప్రదం చేయండి ఈ నెల 4న విద్యా బంధును న్యాయం చేయాలి నీట్ అభ్యర్థులను వర్ధిల్లాలి వామపక్ష విద్యార్థి సంఘాల ఐక్యత రాజీనామా చేయాలి కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి బర్తరఫ్ చేయాలి ఎన్టీఏ చైర్మన్ బర్తరఫ్ చేయాలి ఎన్టీఏ చైర్మన్ నశించాలి కేంద్ర ప్రభుత్వం వంటి వైఖరి నశించాలి కేంద్ర ప్రభుత్వం న్యాయం చేయాలి నీట్ అభ్యర్థులను జయప్రదం చేయండి ఈ నెల 4న విద్యా బంధును న్యాయం చేయాలి నీట్ అభ్యర్థులను. ఈరోజు
ప్రగతిశీల ప్రజాస్వామ్య విద్యార్థి సంఘం పీడీఎస్ జిల్లా కార్యాలయంలో ప్రెస్ మీట్ నిర్వహించడం జరిగింది. దీని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏమిటంటే నీట్ అభ్యర్థులకు న్యాయం చేయాలని మేము కోరుతూ ఉన్నాం. ఏదైతే కేంద్ర ప్రభుత్వం నీట్ అభ్యర్థులతో చెలగాటమాడుతూ ఇవాళ నీట్ అభ్యర్థులకు న్యాయం చేయని పరిస్థితి జరుగుతూ ఉంది. అందులో భాగంగానే ఈ నెల 4న విద్యా సంస్థలు బంద్ చేయాలని పిలుపునిస్తూ ఉన్నాం దేశవ్యాప్తంగా. ఏదైతే నీట్ అభ్యర్థులను న్యాయం చేయాలని చెప్పేసి, దాంతోపాటు కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రిని రాజీనామా చేయాలని చెప్పేసి, అలాగే ఎన్టీఏ చైర్మన్ను రద్దు చేయాలని చెప్పేసి మేము ఐక్య విద్యార్థి సంఘాలుగా పిలుపునిస్తూ ఉన్నాం. ఏదైతే ఈ నెల 4న విద్యా సంస్థలు బంద్ చేస్తూ ఉన్నామో ప్రైవేటు పాఠశాల యాజమాన్యాలు సహకరించాలి, అలాగే ప్రభుత్వ పాఠశాల అధికారులు కూడా సహకరించాలని చెప్పేసి ఈరోజు మేము కోరుతా ఉన్నాం. ABVP के ज़ेर एहतमाम मंगल के रोज़ बेला मंडल मुस्तखर के अम्बेडकर चौक पर एक एहतजाजी मुजाहरा किया गया और रियासती हुकूमत से मेगा DSC का ऐलान करने का मुतालबा किया गया, जिसकी वजह से इस चौराहे पर ट्रैफिक जाम हो गई। मामले की इत्तला मिलते ही ASI लिंगना अमले के साथ मौके पर पहुंचे और ABVP कारकुनों को वहां से हटा दिया। ABVP के ज़िला कन्वीनर अक्षय ने याद दिलाया कि इलेक्शन से पहले बेरोज़गारों को यकीन दिलाया गया था कि अगर कांग्रेस इक़्तिदार में आती है तो मेगा DSC के ज़रिए 25,000 असातिज़ा के ओहदे पूरे किए जाएंगे। इस पस मंज़र में इन्होंने कहा कि पिछली हुकूमत की जानिब से जारी करदा 5,091 असातिज़ा की जायदादों के अलावा 11,062 असातिज़ों का नोटिफिकेशन जारी किया गया। चूँकि असातिज़ा के तबादलों और तरक्कियों का अमल आखिरी मरहले में है, इसलिए नई तख्लीक करदा 15,000 असातिज़ा की जायदादों को मौजूदा DSC में शामिल किया जाए और 25,000 असातिज़ा की जायदादों पर पुर किए जाएँ। అఖిల భారతీయ విద్యార్థి పరిషత్ ఆదిలాబాద్ జిల్లా బేలా శాఖ ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు రస్తారోకో నిర్వహించడం జరిగింది. ఎందుకనగా మనం చూసుకున్నట్లయితే ఈ DSC ఎగ్జామ్ ఈ నెల 17న ఉండేది. దీన్ని పోస్ట్ పోన్ చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా DSC 25,000 పోస్టులను వెంటనే భర్తీ చేయాలి. అదేవిధంగా జాబ్ క్యాలెండర్ని కూడా వెంటనే ప్రకటించాలి. మనం చూసుకున్నట్లయితే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చి 10 నెలలైతున్నా కూడా ఇప్పటికీ విద్యార్థులపైన ఎలాంటి సమస్యల గురించి దేని గురించి పట్టించుకోని పరిస్థితి ఈరోజు మన తెలంగాణలో ఉంది. అదేవిధంగా మనం చూసుకున్నట్లయితే గతంలో ఉన్నటువంటి కేసీఆర్ ప్రభుత్వం ఏదైతే ఉందో అదేవిధంగా ఈ రేవంత్ రెడ్డి పాలన కూడా ఉందని మేము చెబుతా ఉన్నాము. ఇలా విద్యార్థుల గురించి విద్యార్థుల యొక్క సమస్యల గురించి పట్టించుకోకపోతే రేపటి రోజున పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన కార్యక్రమాలు చేపడతామని, అదేవిధంగా పెద్ద పెద్ద కార్యక్రమాలు చేపించి మీ యొక్క కుర్చీని మీరు గద్దె దింపే పరిస్థితిలో మీరు రేపు చూస్తారని AVP హెచ్చరిస్తూ ఉంది. లేని పక్షాల్లో AVP ఆధ్వర్యంలో పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన కార్యక్రమాలు చేపడతామని హెచ్చరిస్తా ఉన్నాం. CPM सीनियर कायद बंडी दत्तात्रेय ने मुतालबा किया कि रियासती हुकूमत माजूरों के लिए 6,000 रुपये के पेंशन को गुज़िश्ता असम्बली इंतखाबात में किए गए वादे के मुताबिक नाफिज करे। इन्होंने मंगल के रोज़ मुकामी सुंदरया भवन में माजूर अफराद के साथ मुनक़िद एक मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। इन्होंने कहा कि ये अफसोसनाक है कि इक़्तिदार में आने के 7 माह बाद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इन्होंने इस महीने की 3 तारीख को NPDR की क़ियादत में कलेक्ट्रेट के सामने एहतजाज करने का मंसूबा बनाया। इन्होंने इस धरने को कामयाब बनाने की अपील की। इन्होंने माजूरों के दिगर तमाम मसाइल को हल करने का मुतालबा किया।
ఎన్నికల ప్రణాళికలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వికలాంగులకు 6,000 పెన్షన్ ప్రకటించడం జరిగింది. ప్రకటించిన తర్వాత కూడా ఇప్పటికీ వాళ్ళకు 6,000 అనేటువంటిది ఇవ్వడం లేదు. ఎన్పిఆర్డి ఆధ్వర్యంలో రేపు కలెక్టరేట్ ముందట 11:30 గంటలకు ధర్నా కార్యక్రమం ఉంది. ఎందుకంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏదైతే ప్రకటించిందో వికలాంగులకు స్పందించకపోవడం అనేటువంటి కరెక్ట్ కాదు. వెంటనే వాళ్లకు ఆ పెన్షన్ 6,000 ఇవ్వాలా. అదేవిధంగా పక్కా ఇల్లు ఏదైతే ఇందిరమ్మ ఇల్లు కూడా లబ్ధిదారులందరికీ లేనటువంటి వాళ్ళకందరూ కూడా శాంక్షన్ చేయాలని, ఇంకా అనేక సమస్యలు అనేటువంటివి ఉన్నాయి. బ్యాక్లాగ్ పోస్టుల విషయంలో కానీ, నిరుద్యోగుల విషయంలో కానీ అనేక సమస్యల మీద రేపు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా చేయడం అనేది జరుగుతుంది. దాంట్లో భాగంలో ఎన్పిఆర్డి ఆధ్వర్యంలో రేపు ఆదిలాబాద్ కలెక్టరేట్ ముందట ధర్నా కార్యక్రమం ఉంది. దీనికి అధిక సంఖ్యలో పాల్గొని ఈ కార్యక్రమాన్ని జయప్రదం చేయాలా. ప్రభుత్వం వెంటనే వాళ్ళకి పెన్షన్ 6,000 ఇవ్వాలనేటువంటి ప్రధాన డిమాండ్తో ఈ కార్యక్రమం చేయడం అనేది జరుగుతుంది. बढ़ती हुई ट्रैफिक के पस मंज़र में गांव के लोग मंगल के रोज़ परेशान थे कि इन्हें कोई और सफ़र करना पड़ेगा या दूसरी बस लेना पड़ेगी। पोंकल गांव वालों ने आज सुबह निर्मल ज़िले के मामड़ा मंडल के कमलकोट गांव जाने वाली बाकायदा आरटीसी बस को रोक दिया। इन्होंने कहा कि इस बस में 100 से ज़ायद तलबा और मुख्तलिफ देहात के लोग सफ़र कर रहे थे, इसलिए इसमें भीड़ बढ़ रही थी। इन्होंने सवाल किया कि अगर बस में ज़्यादा भीड़ की वजह से कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आया तो इसका ज़िम्मेदार कौन होगा। माजी में कई बार हुकाम को इस तरफ तवज्जो दिलाई गई, लेकिन हुकाम ने कोई जवाब नहीं दिया। इन्होंने हुकाम से कहा कि वह हादसा होने से पहले मसले का हल करें। డ్రైవరు అండ్ కండక్టర్ ఇప్పుడు గత 3-4 నెలలుగా బస్సులలో అధిక ప్యాసింజర్లతో రవాణా జరగడం జరుగుతుంది. దీంట్లో ఎన్నిసార్లుగా డిఎం గారికి మేము వీడీస్ తరఫున కానీ ఎమ్మెల్యే గారి ద్వారా కానీ దృష్టికి తీసుకెళ్ళినా బస్సులు వచ్చిన తర్వాత ఇంతకుముందు చెప్పడం జరిగింది. మళ్ళీ మధ్యలో గుర్తు చేసినప్పటికీ ఎలక్షన్ కోడ్ తర్వాత కొత్త బస్సులు వేస్తామని చెప్పారు. కానీ ఇప్పుడు డిఎం గారికి చెప్తే మాకు మధ్యలో మళ్ళీ ఇప్పుడు జూన్ తర్వాత మాకు ఎవరు గుర్తు చేయలేరు కనుక మేము మర్చిపోయాము. ఏదేమున్నా 3-4 రోజులలో వేరే రూట్లో తగ్గించి ఇక్కడ పెంచుతామని చెప్తుంది. కానీ ఒక్కొక్క బస్సులో 55 మంది ప్రయాణించాల్సిన బస్సులో ఈరోజు 136 మంది ఇక్కడ ఇప్పుడు ప్రజెంటు ప్యాసింజర్స్ ఉన్నారు. అలాగే ఇంతకుముందు కూడా 165 మంది కూడా ప్రయాణించిన రోజులు ఉన్నాయి. ఏదైనా ప్రమాదం సంభవిస్తే ఇబ్బంది అయితే కనుక దయచేసి దీనిపైన అధికారులు స్పందించి ఏదైనా ప్రమాదం జరగకముందు స్పందించి వేరే సర్వీసులను పునరుద్ధరిస్తారని మేము కొనకలు ప్రజల తరపున ఇక్కడ, ఎందుకంటే కమల్కోట్, ఆదర్శనగర్, టెంబూర్ని, పోతారం, అనంతపేట్, కమల్కోట్, బండల్ ఖానాపూర్, న్యూ సాంగి వరకు హైవే లేదు. ఈ మధ్యలో రూట్లలో కంపల్సరీ స్టూడెంట్లు ప్రయాణించాల్సి ఉంటుంది. కనుక ఏదైనా భారీ ప్రమాదం జరగకముందే అధికారులు స్పందించి ఇక్కడ సర్వీసులు పునరుద్ధరిస్తారని కోరుకుంటున్నాం. ఎందుకంటే ఇప్పుడు కూడా డిఎం గారితో మాట్లాడడం జరిగింది. వాళ్ళని ఏమంటే మేము పని ఒత్తిడి వల్ల మర్చిపోయినామచ్చు, మీరేం గుర్తు చేయలేరంటుండ్రు. మేము చాలాసార్లు వీడీస్ తరఫున కూడా వారికి ఎన్నోసార్లు రిప్రజెంటేషన్ ఇచ్చినప్పటికీ వాళ్ళు సరిగా స్పందించలేరు. బస్సులు తక్కువ ఉన్నాయి. ఇప్పటికైనా ఒక వారం రోజుల్లో లేదంటే 3-4 రోజులలో వేరే బస్సు వేస్తానంటుండ్రు. దీనిపైన పై అధికారులు తక్షణమే స్పందించి ఇక్కడికి సర్వీసులు ఏర్పాటు చేస్తారని కోరుకుంటున్నాం. ఎందుకంటే 135 మంది 55 మంది పోవాల్సిన ఆర్టీసీ బస్సులో 136 మంది టికెట్లు కొట్టిండ్రు. ఇంకా ఆల్రెడీ 30-40 మంది పిల్లలు టికెట్లు కొట్టలేరు. దానికి మరి చర్యలేవి. అంతేకాకుండా మేము ముగ్గురం ఒక బైక్ మీద పోతే పెనాల్టీలు ఇస్తారు, हेलमेट ले अंటారు. మరి దానికి వాళ్ళు బాధ్యులు. पंचायत सेक्रेटरी कैलाश ने कहा कि बारिश के मौसम के पस मंज़र में लोगों को मौसमी बीमारियों से एहतियात रहना चाहिए। निर्मल रूरल मंडल के रत्नापुर कंटली गांव में मंगल के रोज़ ड्राई डे प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। पंचायत सेक्रेटरी ने कहा कि ज़िला कलेक्टर की हिदायत पर गांव में हर जुमा और मंगल को ड्राई डे प्रोग्राम मुनक्किद किया जा रहा है। इस बारिश के मौसम में डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों से बचाव के लिए आगाही पैदा की जा रही है। इस बात को यकीनी बनाने का मशवरा दिया कि पानी का ज़ख़ीरा ना हो और अहाते को साफ़ रखें।
నిర్మల్ జిల్లా కలెక్టర్ గారి ఆదేశాల మేరకు మా గ్రామ పంచాయతీ రత్నాపూర్ గాంధీ మండల్ నిర్మల్లో వారానికి 2 సార్లు ప్రతి మంగళవారం మరియు శుక్రవారం డ్రై డే నిర్వహించాలని ఆదేశించడం జరిగింది. అందులో భాగంగా మా గ్రామ పంచాయతీలోని ప్రతి ఇంటికి మా ఆశా వర్కర్లు, అంగన్వాడీ టీచర్లు, వెలుగు ఏదైతే సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్ ఉన్న సీఏలు, మా గ్రామ పంచాయతీ స్టాఫ్ సిబ్బంది, ఈ గ్రామ స్థాయిలో ఉన్న అధికారులం అందరం కలిసి ఒక 3 టీములను ఏర్పాటు చేసుకొని ప్రతి ఇంటింటికి తిరిగి వాళ్ళకి డ్రై డే యొక్క ప్రాముఖ్యతను తెలియజేయడం జరుగుతుంది. ఇందులో ఏదైతే వాటర్ స్టోరేజ్ ఉంచకుండా ఈ స్టోరేజ్ ఉంచడం వల్ల ఏదైతే పాత వాడేసిన కూలర్లు కానీ, తాగి పడేసిన కొబ్బరి బొండలు కానీ, ఇట్లాంటి ఏదైనా కుండలు కావచ్చు, టైర్లు కావచ్చు, ఇట్లాంటి వాటిలో వాటర్ స్టోరేజ్ ఉండకుండా ఇంటికి తిరిగి వాళ్ళకి అవగాహన కల్పించడం జరుగుతుంది. దీనివల్ల ఈ వాటర్ స్టోరేజ్ వల్ల అందులో ఈ డెంగ్యూకి సంబంధించిన దోమలు కానీ, వాటిలో లార్వాలో గుడ్డు పెట్టేసి గుడ్డు లార్వాగా అయిపోయి ఈ మలేరియా అలాంటి వ్యాధులకు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళకి అవగాహన కల్పించడం జరుగుతుంది. खबरनामे के अख्ताम से क़ब्ल आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। पौधे लगाने के साथ साथ इनकी देखभाल भी ज़रूरी, रिम्स डायरेक्टर डॉक्टर जय सिंह राठौड़ का बयान। आंगनवाड़ी टीचर्स को रिटायरमेंट के फ़वाइद देने रियासती हुकूमत से आंगनवाड़ी यूनियन का मुतालबा। कंदी श्रीनिवास रेड्डी की खिदमत बेमिसाल, ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने का सिलसिला है जारी। खबरनामे में फ़िलहाल बस इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन ख़बरों के लिए देखते रहिए अम्मा न्यूज़ उर्दू खबरनामा।